Okay. So can you see my screen? Is it visible? My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. We can see your screen. Yes, sir. Okay, great. So in the previous classes, we are talking about regression problem, right? So we discussed about simple linear regression, multiple linear regression, and multivariate linear regression, right? Right, sir. Right, sir. Okay. So today we'll talk about polynomial regression. You can see that is in your handbook in 2.2. So sorry. So this one is about polynomial regression. So can you see the PDF file? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So Yes, sir. here the say for example when actually we talk about the simple linear regression or multiple linear regression, it actually try to fit a line, right? A linear line, right? Yes, sir. Right. Or and that line basically actually we try to fit that line based on x and y, right? And here the same things we'll do, but you see the line is not like a linear line; it's a non-linear line. Is it clear? Yes, It's sir. not like it's not like a straight line. It's like a curve. You can see here. It's like a curve. So uh, that's basically called polynomial regression. Uh, so polynomial regression uh, is a form of regression analysis in which the complex nonlinear relationship between independent variables and dependent variables are modeled. So this is like a non-linear relationship between independent variable x and dependent variable y. Is it clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. And there is one additional thing called in nth degree polynomial. So here there's a one additional term like nth degree. So say for if you look at the equation 2.16 here, what we are doing, y equals to theta 0 times x0. So this one is our what we say that the first uh, the we try to multiply x0, which is our imaginary column, right? The value of x0 is equals to 1. Yes, sir. And here it's like x to the power 0. You see the x to the power 0 plus theta 1 times x to the power 1 plus dot 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 theta n times x to the power n. You see the nth degree polynomial. So that's why it's called nth degree. Is it clear? And this E is our error, epsilon. So is it clear? So error is basically the difference between your predicted value and actual value. Is it clear? Hello, everyone. Yes, sir. So can you guys, just one or two of you, please unmute yourself and just respond to my lecture. Okay, Yes, sir. right. You keep unmute yourself. And okay, so this is basically the formula. Let's go for an example first, then it will be clear to you guys. Say for example, we have just one independent variable x and one dependent variable y. Very simple example. Is it clear? Yes, sir. Can you see the table 2.5? So here we have Yes. x and y. It's like a simple linear regression. But here the points are not in a linear manner. It's a non-linear manner. Is it clear? So if we want to fit the data points, then we need to actually draw a non-linear line. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the idea is to
Okay. Say for example, okay. So idea is to find, say for example, when we have only one independent variable x, the equation will be like this. Y is our dependent variable, equals to theta 0 plus theta 1 times x, this is the value of x, plus theta 2 times x to the power square. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. So so here it's like a okay. Okay, if I read these lines, say, for example, y equals to theta 0 plus theta 1 times x plus theta 2 times x to the power square is a polynomial regression model in one variable. So here we have only one independent variable, and it's called a second order model or quadratic model. Is it clear? Hello, everyone. Yes, sir. Right. So if we have a two variable, then what will be the equation? Yes, sir. Say for example, if we have a two variable, then what will be the equation? Can somebody tell us that if স্যার we ওই have যে a two থিটা টু independent এক্স variable, স্কোয়ার x1 ওইটা and থাকবে না স্যার থিটা theta ওয়ান 2 এক্স x2 পর্যন্ত থাকবে না? না স্যার Sir, two independent variable, right? Two independent variable, right? So that will be theta 1 x theta theta 1 zero. xy plus theta 2 x square y square এরকম হবে না স্যার? আবার বলো। Sir, I think it will be theta 0 plus theta 1 x1 plus theta Right. 1 x2 plus theta 2 x1 square plus theta 2 x2 square. এই সূত্রটা দেখো। সূত্রটা কি বলতেছে? স্যার এই সূত্রটাকে মনে হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার মডেলের জন্য করা। রাইট। তো আমার যদি আরেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে তাহলে কি হবে? স্যার আরেকটা এক্স এর জন্য একটা করে টার্ম অ্যাড হবে মনে হচ্ছে। রাইট, সেটা কি হবে? সেটা কি হবে বলো? স্যার থিটা 0 x টু দি পাওয়ার 0 আর থিটা 1 x টু দি পাওয়ার 1 স্যার যেটা আছে সেটা সেটাই হবে। theta 1 theta 2 x Theta 0 is fine. Theta, to the power 1 y say, to the power 1 ভাবে হবে। right, theta 0, it will be like this, right? Plus theta 1 x1, right? Yes, sir. Plus theta 2 x to the power x1 to the power square, right? Is it clear? sorry x square নাকি x on to the power square Yes, sir. x1 to the power square, Yes, sir. right? Plus theta 3 times x2 plus theta 4 times x to the power square, x2 to the power square. জিনিসটা কি এরকম হবে? হ্যালো, আচ্ছা এটা একটা হোম অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো, সো নেক্সট দিন আমাকে বলবা এটা ইকুয়েশনটা। ইফ জি, দেয়ার আর স্যার। টু সে ইফ দেয়ার আর টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস অর থ্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, হোয়াট উইল বি দ্য ইকুয়েশন? ওকে, Okay, sir. Okay, sir. আচ্ছা। সো ওকে, লাস্ট ক্লাস আমরা তো মাল্টিনোমিনাল মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন ক্যালকুলেট করেছিলাম, রাইট? Yes, sir. Okay, so if you understand that formula, how to calculate multivariate linear regression model, then we can write this matrix. Yes, sir. Right? So what we have to do, we have to find these values. So n is the total number of data points, right? So if you look at the table here,
Okay, can you see these values? So n is total number of data points. So how many data points we have here? 6, right? Hello? Yes, sir. Right. So the n equals to 6, right? And then sum xi, which is like a summation of x, that is basically minus 520, right? Yes, sir. And then summation of x to the power square. So x to the power square and their summation, which is basically 1.424 times 10 to the power 5. Is it clear? So here you see we actually just find these values. So to find these values, right? Yes, sir. Right. So okay, and if you look at this matrix that starts with n x Right, sir. to the power square, then x to the power square, x to the power cube, right? Right, sir. X to the power square, x to the power cube, x to the power 4. So this is only for one independent variable. If it is a two independent variable, then this matrix will be more complex, right? Yes, sir. And this is like a q theta 0, theta 1, theta 2. So this matrix is like as we need to actually find these values, find these parameter values, right? Equals to, we can write like this. So summation of yi, summation of yi times x, summation of yi times x to the power square. So we also find these values here. Is it clear? So you see from the table you can find the summation of y, and we can also find these values x, summation of x times y and summation of x times y to the power square, right? Right, sir. So from this matrix we can easily find these values, right? Theta 0, theta 1, theta 2, right? Right, sir. And now we can actually say, for example, for any value of x, we can find the any predicted value for y, right? You see, we just put the value here. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, so here you see the value of x equals to 70, right? You see the value of x equals to 70. For the value of x equals to 70, the value of y will be 6.408. Is it clear to everyone? Yes, sir. Right. This is called polynomial regression. This is bit interesting, bit complex than simple linear regression, but it is based on simple linear regression. Right? Yes, sir. Okay. So your homework is to, like, when we have a more than one independent variable, say for example, if we have a x1 and x2, then what will be the formula and how can what will be this matrix, right? Is it clear? স্যার আমি হচ্ছে শুরুতে যেটা বললাম সেরকম হবে স্যার। Okay, let's check. ঠিক আছে? Okay, sir. Okay. And the second one, the last regression problem is called logistic regression. So in linear regression, we consider independent variables and dependent variables. The dependent variables are numerical or real number or continuous value, right? For linear regression. But when we say logistic regression, the dependent variable is like categorical. Is it like a 0, 1 or yes or no? Is it clear? It's called binary classification problem. Is it clear? Yes, sir. তোমাদের ইজ ইট ক্লিয়ার করতে করতে আমার নিজেরই মাথা আবার ধরে যাচ্ছে। তো তোমরা একটু কাইন্ডলি বলবা যে ভাই বুঝতে পারতেছি বা বুঝতে পারি নাই, বা শুনতে পারতেছি বা শুনতে পারি নাই। ঠিক আছে? জি স্যার, ঠিক আছে। এই লজিস্টিক রিগ্রেশনের বেলায় what we actually
সো লিনিয়ার রিগ্রেশন কখন হবে, যখন হচ্ছে দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা হচ্ছে রিয়েল নাম্বার। আর লজিস্টিক রিগ্রেশন কখন হবে, যখন ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল। এবং লজিস্টিক রিগ্রেশনটা নরমালি কাজ করে হচ্ছে বাইনারি ক্লাস ক্লাসিফিকেশনের জন্য। আমার ভ্যালু থাকবে সবসময় দুইটা, পজিটিভ নেগেটিভ, ক্যান্সার অর নন ক্যান্সার, ইয়েস অর নো, ট্রু অর ফলস। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। Okay, so logistic regression is also known as logit regression. It's a binary class classification problem used to predict in supervised learning model. So binary class classification method used in supervised learning to predict the dichotomous or binary. Dichotomous means binary dependent variable, such as the dependent variable is categorical. Okay. So Yes, sir. on a given set of nominal, ordinal, interval, or ratio level independent variables. So dependent variable কি হবে? Dependent variable হবে অবশ্যই categorical. But independent variable কি হতে পারে? Independent variable সেটটা হয় তোমার nominal, ordinal, তারপরে তোমার interval or ratio level independent variables. ঠিক আছে? So Yes, sir. the value of x can be nominal, ordinal, interval, or ratio level. It uses a logistic function. It uses a logistic function to the model. So the probability of a binary dependent variable. So here it's like we are considering it's like a probability. Either it will be like a 0 or 1, positive Yes, sir. or negative. Okay. So a certain class or event exists such a pass, fail, win or lose, or that I said actually, alive or dead, healthy or sick. So logistic regression is used to solve binary class classification problem. The natural logarithm of the odd or odds ratio, so equals to p by 1 minus p. This is the p stand for probability or probability value, is the equivalent to the linear function. So what is we are doing here? So this is like a linear regression, but the result of linear regression, we pass through this kind of Logit function. right, this kind of logarithms or logit functions, so that the value will be like a either from 0 to 1. So the range from the 0 to 1, or like a if you use, however, the log odds from minus infinity to plus infinity. Is it clear? Yes, sir. Okay. So yes. স্যার রেশিও লেভেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল জিনিসটা কি? আবার বলো। স্যার রেশিও লেভেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এই জিনিসটা স্যার কি? বুঝি নাই। রেশিও লেভেল? ইয়েস স্যার। ওকে ওকে, রেশিওটা কি? জি স্যার, রেশিও লেভেল ভ্যারিয়েবলটা কি স্যার? ইন্টারভেল, ধরো 30% রেশিও, 50% রেশিও, একটা রেশিও দেওয়া থাকে না? সো আচ্ছা, রেশিও তো আচ্ছা, রেশিও লেভেল মানে কি? অ্যানসারটা দিতে পারবো, বলবো? হ্যাঁ বলো। স্যার রেশিওটা হচ্ছে এখানে যেমন 0.5 এর উপরে একটা ক্লাস ধরতেছি, 0.5 এর নিচে একটা ক্লাস ধরতেছি, এরকম ভাবে আমি চাইলে সেট করে দিতে পারি যে কোন লেভেলের পরে আমি কিভাবে ক্লাসটা নির্ধারণ করব। রাইট, কিন্তু এটা তো হ্যাঁ ভেরি গুড, এটা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, তার মানে ওয়াইটাও এরকম রেশিও থাকবে। জি স্যার। যে কত পার্সেন্টেজ, সে ফর এক্সাম্পল তুমি 50% এর নিচে হলে বলতেছো 0, আর 50% এর উপরে হলে তুমি বলতেছো 1। ওকে, সো ইফ ইউ লুক এট দিস ফিগার, তাহলে নরমালি যেটা হচ্ছে এই দিস ব্লু dots are the data points, right? So yes, sir. Some data points they belongs to 1, and some data points they belongs to 0. So 0.5 is our threshold or cut point. So if this probability value that basically less than 0.5, will say that this blue dot will belongs to 0. If it is greater than 0.5, that belongs to 1. So এখানে 0.5 কিন্তু this is a ratio, right? We can set the ratio like 0.5 or 0.30, whatever you want. ঠিক আছে, so basic idea হচ্ছে, so it's a simple linear regression, but the output of the simple linear regression will actually
pass through this. Okay, let me let me say this. Okay. আরেকটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো। স্যার ওইখানে আবার অডস রেশিও যেটা দিছে স্যার, ওই জিনিসটা আবার কি, মানে অড রেশিও করার আধারে কেমন উল্লেখ করছে? দ্যাটস লাইক এ লগ নিয়ে আসতেছে, লগারিদম নিয়ে আসতেছে। একটু এটা দেখো, এই 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 ফর্মুলা দেখো, দেন ইট উইল বি ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ গাইস। সো এই লজিক পি, দিস ইজ দ্য প্রবাবিলিটি ভ্যালু। এইটাকে আমরা কি করতেছি, আচ্ছা so this is basically our simple linear regression formula. Yes sir. Yes sir. Okay, so এই simple linear regression formulaটাকে আমরা আসলে ln p by p minus 1 লিখতে পারি। Yes sir. আচ্ছা, এই nn p minus p1 is a antilog, is called antilog, right? Yes sir. Yes sir. এটাকে আমরা চাইলে x we can write like exponential e to the power এই আমার সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশনের যে ফর্মুলাটা। জি স্যার। আচ্ছা, এইটাকে চাইলে তোমরা আবার এভাবে লিখতে পারো। সো দিস ইজ লাইক এ p divided by 1 minus p equals to exponential, this is our simple linear regression. Yes sir. রাইট? তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি, এই ভ্যালুটাকে এই পাশে নিয়ে আসতে পারি না? দেখো, দিস ইজ সিম্পল লাইক এ ম্যাথ। So p equals to exponential, this is simple linear regression times এই যে 1 minus p, right? Yes sir. তারপরে এটাকে মাল্টিপ্লাই করছে, মাল্টিপ্লাই করে এই p টাকে আবার এই পাশে আনছে, তারপরে তোমার এই p টাকে আবার কমন নিছে, তাহলে এইটা আসতেছে আর এইটা আসতেছে, রাইট? Yes sir. তাহলে এই p cap which is our prediction, the probability value equals to এই exponential এই simple linear regression divided by 1 plus exponential simple linear regression. দেখো, এটা তো simple linear regression, is it clear? Simple linear regression or multiple linear regression. So normally in logistic regression what we have to do, আমাদের একটা ভ্যালু পেতে হবে দ্যাটস আইদার ক্লোজ টু 0 or 1। এখানে তো আসলে ইটস এ বাইনারি ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। সবাই কি জিনিসটা বুঝতে পারতেছো? Yes sir. আমরা যখন লিনিয়ার রিগ্রেশনে কাজ করছিলাম, লিনিয়ার রিগ্রেশনটা কিন্তু ছিল আমাদের একটা রিয়েল ভ্যালু প্রেডিকশন বা নিউমেরিক ভ্যালু প্রেডিকশন। বাট এখানে কিন্তু সেটা না, এখানে হচ্ছে আইদার পাস ফেল অর পজিটিভ নেগেটিভ, ইয়েস নো, এরকম 0 1 টাইপের। তো ওই লিনিয়ার রিগ্রেশনের যে আউটপুট, তার মানে এইটা কি একটা লিনিয়ার রিগ্রেশনের আউটপুট না? সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন বা মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের আউটপুট। সেই আউটপুটটাকে আমরা ই টু দি পাওয়ার সেই আউটপুট ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ই টু দি পাওয়ার সেই আউটপুট, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের এই পি পেয়ে যাচ্ছি, পি ক্যাপ। তখন দেখবো যে ওই ভ্যালুটা, ওই আমাদের যে নিউমেরিক ভ্যালুটা ছিল, সেই নিউমেরিক ভ্যালুটা এখন আসলে কোথাও চলে আসবে, একটা রেঞ্জের মধ্যে চলে আসবে, 0 to 1 এর মধ্যে চলে আসবে। সো নরমালি আমরা 0.5 কে ধরে নিচ্ছি থ্রেশহোল্ড, এবং 0.5 এর উপরে গেলে সেটাকে আমি বলতেছি যে ইয়েস, আর 0.5 এর নিচে আসলে সেটাকে আমরা বলতেছি নো। এটা কি সবাই বুঝতে পারছো? Yes sir. সো লজিস্টিক রিগ্রেশনের ফাংশন কিন্তু আসলে বেসিক্যালি যে 2.17, যেটা আসলে ইট ইউজেস সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন উইথ এই যে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন, আর এই যে এক্সপোনেনশিয়ালটাকে আসলে যে লগারিদমের মধ্যে নিয়ে আসছে, এন্টিলগস অর তোমার যেটাকে আমরা বলতেছি অডস। এবার কি বোঝা গেছে অডস কেন বলতেছি আমরা? Yes sir. Yes sir. Right. So normally logistic regression is a classification problem and linear regression is a regression problem. খেয়াল করে দেখো সবাই, এটা মোস্ট অফ দ্য কেসে অনেকেই, সে ফর এক্সাম্পল যখন আমি অনেক সময় ইন্টারভিউ বোর্ডে কোশ্চেন করি বা ধরো ভাইভাতে কোশ্চেন করি, সো মোস্ট অফ ইউ সে ওকে স্যার উই ইউজ লজিস্টিক রিগ্রেশন। তো আমি তখন বলি যে ভাই এটা তো লজিস্টিক রিগ্রেশন, বাট এটা তো রিগ্রেশন প্রবলেম, তো তুমি এটাকে ক্লাসিফিকেশন কেন ইউজ করতেছো? তো এই সিম্পল কোশ্চেনটা অনেক ছেলে উত্তর দিতে পারে না, বিকজ অফ তারা আসলে মেকানিজমটা বোঝে না যে আসলে স্যার দিস ইজ ইটস কল লজিস্টিক রিগ্রেশন বাট ইটস এ ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম, নাম্বার 1। আর সেকেন্ড কোশ্চেন থাকে why it's called logistic regression, it is basically solving the classification problem. So the answer is it's basically uses simple linear regression technique or multiple linear regression technique, right, with a exponential
সো Logic ওই function. লজিক ফাংশন ইউজ করতেছে, রাইট? সো সে আসলে ওই রেজাল্টটাকে একটা লজিক ফাংশনে নিয়ে আসতেছে, দ্যাটস ওয়াই উই সে ইটস এ লজিস্টিক রিগ্রেশন। মানে ইন্টারনাল মেকানিজমটা কিন্তু আসলে রিগ্রেশন টেকনিক, বাট দ্য ফাইনাল আউটকাম কামস থ্রু এ লজিক ফাংশন, যার কারণে সেই ভ্যালুটা আসতেছে একটা তোমার Range of 0 1 এর মধ্যে, 0 প্রবাবিলিটি ভ্যালুর মধ্যে। Yes, sir. এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছে? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। Okay. So table 2.6, it's actually shows us the difference between linear regression and logistic regression. Like first thing, sorry, I'm suffering from headache, so I'm not talking loudly. So method predicting continuous variable. So the তোমার যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা ওয়াইটা বা ক্লাস ভেরিয়েবলটা থাকবে কি কন্টিনিউয়াস, আর লজিস্টিক রিগ্রেশনের বেলায় হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল। ক্লিয়ার? সো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস টাইপস হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, ক্যাটাগরিক্যাল। ক্লিয়ার সবার কাছে? ইয়েস স্যার। এস্টিমেশন মেথড হচ্ছে লিস্ট স্কয়ার এস্টিমেশন, আর এখানে বলতেছে কি ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশন, বিকজ আমরা যে প্রবাবিলিটি ইউজ করতেছি, লজিক ফাংশন ইউজ করতেছি। ইকুয়েশনটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে আমার সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশনের ফর্মুলা, থিটা 0 প্লাস থিটা 1 টাইমস এক্স টাইমস এপসাইলন হুইচ ইজ এরর। এটাকে সেই ভ্যালুটাকে আসলে আমরা এখানে বলতেছি যে লগ y ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস y। সো এই yটা কি? দা আউটপুট, দ্য প্রেডিক্টেড ভ্যালু অফ লিনিয়ার রিগ্রেশন। ইয়েস স্যার। তাহলে সেটাকে আসলে আমরা এভাবে লিখতে পারি। সো আলফা টাইমস সামেশন অফ 1 to n theta I times capital xi. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Okay. So লজিস্টিক রিগ্রেশন সাধারণত আসলে এরকম একটা সিগময়েড ফাংশন বা কার্ভের মতো করে আসলে সে ওই লাইনটাকে ফিট করে। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে বেস্ট ফিটেড লাইন হচ্ছে স্ট্রেট লাইন লিনিয়ার রিগ্রেশনের বেলায়, আর লজিস্টিক রিগ্রেশনের বেলায় ইটস এ কার্ভ, রাইট? ইয়েস স্যার। আর পলিনোমিয়াল রিগ্রেশনের বেলায় কিন্তু কার্ভ আসতেছে না, সেটা হচ্ছে যে তোমার কি বলবো পুরো নন লিনিয়ার লাইন, স্ট্রেট লাইন না হয়ে একটা কি হবে, নন লিনিয়ার লাইন হবে, ঠিক না? পলিনোমিয়াল রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে। ওকে, সো লিনিয়ার রিলেশনশিপ হচ্ছে x ইজ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, y ইজ আওয়ার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস। এটা কি নিডেড, সবসময় থাকতেই হবে, বাট ফর লজিস্টিক রিগ্রেশন দিস ইজ নট ম্যান্ডেটরি। ওকে, আউটপুট হচ্ছে প্রেডিক্টেড ইন্টিজার ভ্যালু, ইটস অলওয়েজ গিভস ইউ দ্য ইন্টিজার ভ্যালু, আর ইটস এ বাইনারি ভ্যালু, রাইট? 0 1। ইয়েস স্যার। অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে তোমার ফোরকাস্টিং প্রবলেম। সো নরমালি সে ফর এক্সাম্পল ভেরি রিসেন্টলি আমার একটা গ্রুপ তারা ক্যাপস্টন প্রজেক্ট শেষ করেছে, তো দেয়ার জব ওয়াজ টু প্রেডিক্ট দ্য COVID-19 trend. Say for example, if you have a last 1 year data, say worldwide, even for Bangladesh, so the task is to build a model to predict, okay, next 10 days aro kotojon affected hobe with COVID, or how many COVID patient will die, or how many COVID patient will recover. So দেখো প্রত্যেকটাকে কিন্তু আসলে একটা করে ইন্টিজার নাম্বার, যে কতজন মারা যাচ্ছে, কতজন সার্ভাইভ করবে, বা কতজন নতুন করে এফেক্টেড হবে। সো দিস ইজ লাইক এ ফোরকাস্টিং প্রবলেম। সো এই ফোরকাস্টিং এর কাজে আমরা আসলে উই ক্যান ইউজ লিনিয়ার রিগ্রেশন, রাইট? ইয়েস স্যার। এন্ড লজিস্টিক রিগ্রেশন ইজ ইউজ ফর ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে? নো স্যার। ওকে, ওকে, লজিস্টিক রিগ্রেশনে একটা পার্ট হচ্ছে মাল্টিনোমিনাল লজিস্টিক রিগ্রেশন। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। So logistic regression normally works on binary classification problem, but in our real life we may have multi-class classification problem, ঠিক না? আমাদের তো সবসময় যে yes no পজিটিভ নেগেটিভ এরকম থাকবে না, 0 1 থাকবে না, আমাদের কি থাকতে পারে, সে গুড অ্যাভারেজ 4 থাকতে পারে, এ বি সি ডি ই থাকতে পারে, এরকম মানে মোর দেন 2 ক্লাস ভ্যালু, মানে y যেটা থাকবে তার যে ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু সেটা কি হতে পারে, 1 এর অধিক হতে পারে, ঠিক না? সরি, 2 এর অধিক হতে পারে। So it not always be binary class classification problem. So এই binary class classification যদি না হয় তাহলে আমরা সেটাকে কি বলবো, মাল্টি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম, রাইট? ইয়েস স্যার।
It will be like a multi-class classification problem. So দেখো, multinomial logistic regression is a multi-class classification method that guarantees logistic regression to multiple class tasks, that is with more or two possible discrete outcomes of dependent variables. এটা কি বোঝা গেছে যে কথাটা আমি বললাম যে the dependent variable y should have some different value, more than two values like abc. So if it is abc or abcde, then the class, there are five class, it's called 5-class classification problem, right? Yes, sir. Okay, so then how can we solve this problem? Like so we know the logistic regression, which actually we can apply for binary class classification problem, but now we have a multi-class classification problem. So how we can actually use logistic regression for multi-class classification problem? That is, so we can solve this multi-class classification problem using logistic regression by employing one versus all or one versus rest technique or method. Is it clear? Yes, sir. So what is logistic regression? It's a binary class classification problem. And what is multinomial logistic regression? It's a multi-class classification problem. Is it clear? Yes, sir. সবার কাছে কি এটা ক্লিয়ার হয়েছে এতটুকু? Yes, sir. Okay, so now we'll talk about one versus all or one versus rest classification technique. So this is not like an algorithm, this is just like a concept, an idea. If you look at this figure, so if you look at this, so can you see my cursor? So we have Yes, sir. x1 and x2, so, and there are three kind of symbols here, like triangle, cross, and rectangle, right? So green triangle, red cross, and so this is not a cross, this is like a red multiplication symbol, and this is like a triangle, blue triangle, right? And we can label them class 1, class 2, class 3, right? Yes, sir. Okay, so this is like a 3-class classification problem. This is not a binary class classification problem. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the first thing what we can do, we can consider these green rectangles is a one class and rest of them is other class. Say for example, if you look at here, so this green rectangle is a one class and other red multiplication sign or blue rectangles are others. Is it clear? Yes, sir. So now it's a 2-class classification problem, right? Yes, sir. The model will predict rectangles or others. Others means they can be, the model will predict triangle or others means either multiplication sign or rectangle. So this is one 2-class classification problem, right? Is it clear to everyone? Yes, sir. And second phase, what we can do, we can consider triangle and cross is one class and rectangle is another class. So this is like a multi-class classification problem, right? Yes, sir. And finally, we can consider like this, say these red multiplication symbols are one class and rest is other class, right? Yes, sir. So if we say this is our original data and we can have 3 sub-data from this original data, right? Yes, sir. So now on this sub-data we can apply logistic regression technique Yes, sir. because these are the binary class classification problem, Yes, sir. right? So this is one approach for Multiple class classification. right, one approach. This is called one versus all. So we can use this technique to the algorithms. They are actually work on binary class classification problem. Say for we have several algorithms like logistic regression, support vector machine. So they basically designed for binary class classification. But if we want to use them for multi-class classification, then we have to use this formula like one versus all or one versus rest classification technique. So Is it clear? পারসেপ্ট্রন ইউজ করতে পারি তাই না? আবার বলো।
পারসেপ্ট্রন যে অ্যালগরিদমটা সেটাও ইউজ করতে পারি এখানে, বা যেহেতু এখানে বাইনারি ক্লাস হয়ে গেছে এখন সেপারেট করার জন্য। রাইট, আমি বুঝি নাই, আসলে আমি বুঝি নাই, আমার মাথা ধরছে, আমি বুঝতে পারতেছি, আবার বলো। আচ্ছা স্যার, পারসেপ্ট্রন যেটা হচ্ছে দুইটা ক্লাসকে সেপারেট করার জন্য কি ইউজ করা হয়, একটা একটা লিনিয়ার লাইন ড্র করে আর কি মাঝখানে। তো সেটা ইউজ করলে আমরা হচ্ছে, যেহেতু আমাদের এখন দুইটা ক্লাস হয়ে গেছে, তো আমরা এই যে লজিক রিলেশন এসভিএম এর মতো করে পারসেপ্ট্রন যে অ্যালগরিদম আছে সেটা ইউজ করতে পারি। রাইট, তার মানে যেটা আমি বলতেছিলাম যে তোমার নরমালি যে আমাদের বাইনারি ক্লাস ক্লাসিফিকেশনের জন্য যে টেকনিকস গুলো থাকে সেগুলোকে চাইলে আমরা এই টেকনিকের মাধ্যমে মাল্টি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন সলভ করতে পারি, রাইট? ইয়েস স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, ওকে। এনি কোশ্চেনস? দেখো কারো কোনো কোশ্চেন আছে? অন্যদের দুইজন তো বলছিলাম আনমিউট করে রাখতে, বাকিদের কোশ্চেন আছে কেন? এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি প্রায় 33 জন স্টুডেন্ট আছে। সবাই ঠিক আছে এই পর্যন্ত? জি স্যার, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমাদের চ্যাপ্টার 2 ডান। সো চ্যাপ্টার 2 আপাতত ডান। সো নেক্সট হচ্ছে এনএসএমএল লার্নিং। সো ফ্রম দ্য নেক্সট উইক উইল স্টার্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক। সো আমরা তিনটা জিনিস ট্রাই টু কভার: এএনএন আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক, দেন হচ্ছে সিএনএন কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক, এন্ড দেন আরএনএন রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক। সো এই তিনটা জিনিস শেষ করার পরে ইফ ইউ হ্যাভ এ টাইম দেন উইল কাম টু দিস এনএসএমএল টেকনিক্স। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ওকে, আমি জাস্ট 2 সেকেন্ড একটা ব্রেক নিচ্ছি। সো আই নিড টু ব্রিং এ গ্লাস অফ ওয়াটার। হ্যাঁ, জাস্ট আ মিনিট। ওকে স্যার। ওকে, সো আই এম ব্যাক। শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, জি স্যার। so I already shared this short handbook with you, right? ইয়েস স্যার। সবার সাথে শেয়ার করা হয়েছে। সো দেখো এই জিনিসটা আমি অনেক সময় নিয়ে সুন্দর করে একটা চোথা বানাইছি। এরপরে যদি তোমাদের কারো এই রিগ্রেশন নিয়ে প্রবলেম থাকে তাহলে এটা দ্যাট উইল বি ভেরি আনফরচুনেট। ঠিক আছে, আমি দেখো অনেকগুলো বইয়ের থেকে অনেকগুলো ইন্টারনেট পেজ থেকে সুন্দর করে চোথাটা করছি। সো এখন এই জিনিসটাকে ধারণ করতে হবে। সো আমার মনে হয় না তোমাদের আর কোনো কারো এই রিগ্রেশন নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকবে। সো সেকেন্ড ক্লাস হচ্ছে আমি এখন তোমাদের জন্য আরেকটা দেখি ডিপ লার্নিং এর জন্য একটা চোথা বানাবো, একটা তৈরি করার চেষ্টা করব, চ্যাপ্টার তৈরি করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এখন যেটা হচ্ছে স্যার, আপনার বানানো স্লাইডগুলো কিন্তু আরো ডেসক্রিপটিভ হয় ভালো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওকে, এখন তো এইটাই তো স্লাইড, ঠিক না? এই চোথাটা ইজ লাইক এ সিমিলার লাইক এ স্লাইড। ওকে, সো এখন যেটা হচ্ছে, সো এই যে অ্যালগরিদমস দ্যাট উই আর লার্নিং, লাইক সে ফর এক্সাম্পল আপ টু নাও উই টক অ্যাবাউট সেভারাল 3 of linear regressions and one logistic regression, right? So এই regression algorithms we need to implement, right? Yes sir. So normally you can implement these algorithms with C programming or Java programming or any other programming language, right? Yes sir. But nowadays we have some high level language like Python and Julia.
So these are really very interesting. So there is strong libraries, packages for data visualization, even for machine learning, or say for exploratory data analysis. So that's why most of the machine learning experts actually they use Python or Julia, this kind of high level language. So in compare with C or Java, so it's fine, you can actually implement these things in Java, but if something is already developed, then we don't need to do that same things from the scratch, right? Yes, sir. So if something is already available, right, is publicly available, then ওই জিনিসটাকে তো আবার নতুন করে করার কোনো দরকার নাই। সো তোমার এই লজিস্টিক রিগ্রেশন বলো বা লিনিয়ার রিগ্রেশন বলো, এটার অলরেডি খুব সুপার ফাংশন অলরেডি তৈরি করা আছে। সো উই ডোন্ট নিড টু অ্যাকচুয়ালি রাইট দিস কাইন্ড অফ অ্যালগোরিদমস, রাইট? তো যারা প্রোগ্রামিং পারো না, সো ইটস লাইক এ কি বলবো, হ্যাভেন ফর ইউ গাইস। যেমন ধরো আমরা স্টিল সাম অফ ইউ ফিল ওকে programming is very difficult, right? আমি আসলে প্রোগ্রামিং বুঝি না, but you can be a machine learning expert very easily using this kind of language, Python or Julia. Okay? Yes, sir. Okay. So from now and on, so আমি একটা পার্ট কিন্তু শেষ করেছি, right? Yes, sir. So now I will give you a practical example, right? Like we'll talk about basic Python programming first, then we'll talk about pandas, and then we'll talk about how we can actually apply these algorithms on dataset, and how can we have some errors to measure the performance of the algorithms. Is it clear? বুঝা গেছে? Yes, sir. জি স্যার, বুঝতে তাহলে পেরেছি। আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে, কারণ তোমাদের মধ্যে অনেকেই পাইথন পারো, বাট অনেকে পাইথন পারো না। সো যারা পারো না তাদের জন্য এখন ইউ হ্যাভ টু গিভ এ ফুল কি বলবো কনসেন্ট্রেশন, তোমার একটু অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত, তাহলে তুমি পাইথনটা শিখে ফেলো। ইটস ভেরি ইজি টু লার্ন পাইথন, ইট টেকস অনলি 1 or 2 days, ঠিক আছে? জি স্যার। তারপর হচ্ছে পাইথনের একটা ডাটা ফ্রেম আছে, দ্যাট ইজ কল্ড পান্ডা। হ্যাঁ, সো উইল টক অ্যাবাউট পান্ডাস, এন্ড দেন we'll talk about how can we visualize the data, or there is a one concept called EDA, exploratory data analysis, and then we'll actually build the model. Say for example, this logistic regression model, then একটা problem solve করবো, then linear regression model, first we'll go with linear regression model, then we'll go with logistic regression model. তাহলে তোমাদের একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে যে ওকে ফাইন, ইউ নো মেশিন লার্নিং। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. কারো কোনো কোশ্চেন আছে, কোনো কমেন্টস আছে? কারণ আজকে সম্ভবত আমাদের 7th ক্লাস, রাইট? Yes, sir. সো আমাদের টোটাল ক্লাস হচ্ছে 24টা। সো এনাফ টাইম। সো আমাদের মানে যেহেতু আমরা শুধুমাত্র দুইটা জিনিসের উপর মেইনলি ফোকাস করতেছি, সো আমার মনে হয় যে তোমার ডিপ লার্নিং এর জন্য আমার আসলে 6-7টা ক্লাস বা 10টা ক্লাস হলে গুড এনাফ। ওকে, তাহলে তোমাদের মিডের সিলেবাস কিন্তু চ্যাপ্টার 2। জি স্যার। ওকে, এবং চ্যাপ্টার 1 কিন্তু আমরা বেসিক জিনিস কিছু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, ঠিক না? Yes, sir. ওকে, সবাই কি শুনতে পাচ্ছো? বাকি মানে একজন কথা বলতেছে, বাকিরা কি শুনতে পাচ্ছো? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। সবাই শুনতে পাচ্ছি স্যার। ওকে, সো এটা কিন্তু মানে দিস ইজ লাইক এ, এখনকার সময় লাইক এ হট কেক। তুমি যখন গ্র্যাজুয়েশন মানে তোমরা তো অলমোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ফেলতেছো, যেহেতু তোমরা মেশিন লার্নিং বা প্যাটার্ন করতেছো, বা আর কয়েকদিন পরে তোমরা FYDP করবা 1 and 2, and then you will be graduated। মানে তোমরা এখন অলমোস্ট সবাই ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট। সো এখন যদি তুমি জব মার্কেটের কথা চিন্তা করো, মোস্ট ডিমান্ডিং যে পজিশনটা কম্পিউটার সায়েন্সের, সেটা হচ্ছে ডাটা সায়েন্টিস্ট অর মেশিন লার্নিং এক্সপার্টস, ঠিক আছে? ডাটা সায়েন্টিস্ট আসলে দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, একটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স আর একটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং। সো ইটস লাইক আ হট কেক, ঠিক আছে? এবং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইউর হায়ার স্টাডি লাইক মাস্টার্স, PhD এই মেশিন লার্নিং এর উপরে বা ডাটা সায়েন্সিং এর উপরে, তুমি দেখবা যে এইটাতেও এখন অনেক ফান্ডিং অ্যাভেলেবেল। সো তোমাদের আসলে এই জিনিসটা মানে সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে নাথিং ইজ ইম্পসিবল। তুমি যদি একটু মন দিয়ে বা হৃদয় দিয়ে চেষ্টা করো শেখার, সো ইটস ভেরি ইজি টু ইউ গাইস। আচ্ছা, সো আই ওপেন গুগল, ঠিক না? Yes, sir. আচ্ছা, এখন যেটা হবে, তোমরা আমার সাথে কাজ করবা, মানে দ্য কোডস
যেটা আমি করব সেটা তুমি করবা, তাহলে তোমার আর পরে সময় দিতে হবে না, ঠিক আছে? তাহলে তোমার আসলে পাইথনটা শেখা হয়ে গেল। সো নর্মালি আমি started C programming in 1999. ঠিক আছে, আমার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট আই লার্ন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ এ সি, সিম্পল সি প্রোগ্রামিং, ঠিক আছে? আমরা যে টার্বো সি করতাম, টার্বো সি শিখতাম, আসলে টার্বো সি দিয়ে কাজ করি। দ্যাট ওয়াজ ইন 1999 এবং 2000 এ, ঠিক 2000 আজ থেকে 21 বছর আগে আই লার্ন জাভা প্রোগ্রামিং। এবং জাভা কেন আমার কাছে ভালো লাগছে সি এর থেকে, বিকজ তো when we want to work with enterprise level, মানে ধরো কোন একটা ব্যাংক, সে ফর এইচএসবিসি ব্যাংক, তার জন্য একটা আমরা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাবো দ্যাট উইল ইন্টিগ্রেট উইথ সাম ইন্টেলিজেন্ট টাস্ক, সে পুরো সিস্টেমটা নিয়ে কাজ করবে, একটা এন্টারপ্রাইজ সলিউশন তৈরি করবো। দ্যাটস নট পসিবল উইথ সি প্রোগ্রামিং, দেন উই নিড জাভা। জাভার কিন্তু 3টা ভার্সন আছে, স্ট্যান্ডার্ড এডিশন, এন্টারপ্রাইজ এডিশন, মাইক্রো এডিশন, যেটা দিয়ে আসলে যে মোবাইল বা ট্যাবের মধ্যে প্রোগ্রামিং করা যায়। এগুলো কি তোমরা জানো? জি স্যার। ইভেন জাভা স্টিল অনেক পপুলার। ইভেন ধরো যে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যেটা খুব পপুলার ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওরাকলটা কিন্তু পুরোটাই রিটেন বাই জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ। সো জাভা উইল অ্যাকচুয়ালি লিড দ্য মার্কেট নেক্সট 30 to at least 20 to 30 years। তোমাদের মানে যারা এন্টারপ্রাইজ সলিউশনে কাজ করবে তাদের আসলে জাভা নিয়ে কাজ করার খুবই মানে করতেই হবে, সোজা কথা। তো then in 2007 I started my PhD, and that time basically Java was hot cake. That time 2000 to 2010 Java was only language, and then 2010 I introduced with R programming. So normally the statisticians, they actually use R to data visualization. Then even in R there is a one package called machine learning and data mining. So using R you can also implement these kind of algorithms, machine learning algorithms. Okay, and later from 2012 or 13 Python became very popular. Is it clear? Yes, sir. And finally the last language that I learned that become very popular in 2017, that's called Julia. Julia is another programming language, and the Julia developers, they claim Julia is 10 times faster than Python. But why Python is very popular? Because Python become a matured language, and there are lot many libraries are available. If you compare Julia and Python, so Julia is faster than Python, but the advantage for Python is like there are some established packages. Say for example, for machine learning, you see the, scikit-learn or scientific learn is there. So for data visualization, Seaborn is there. So these are the packages, libraries. Say for developing neural network, Keras is there, right? Even recently PyTorch become very popular. So that's why, so if you know C programming, you will see the syntax of C programming and Java programming, they are same to same, right? Similarly, the syntax of Python and Julia, they are same to same. So if you learn one language, you will be able to do code with another language. So they are basically same. So what I'm doing, so I'll introduce Python with you first. So in Google, if you go to the Google Colab, so just in Google write Google Colab, you see the Google Colab. So Google Colab is basically, the full form is Google Colaboratory. So this is Google Colaboratory. In short, we can say Google Colab. So this is a platform. So it's allow to write and execute Python in browser. So this is it's like a notebook. You know the notebook, Jupyter notebook. So Yes, sir. Yes, sir. So কে নামটা শুনে নাই জুপিটার নোটবুকের এখন পর্যন্ত? So we all know Jupyter notebook, right? Yes, sir. Can somebody tell me what is the why Jupyter? Jupyter কেন নাম দেওয়া হয়েছে?
স্যার জুলিয়া পাইথন আর আর রাইট জুপিটার রাইট সো জুপিটার যেটা হচ্ছে একটা জুলিয়া ওয়েব বেসড পাইথন আর রাইট সো জুপিটারটা কি করে জুপিটারটা একটা নোটবুক ইটস ওয়ার্ক ইজ লাইক এ আইডি রাইট so Yes, sir. it's like a compiler we can actually write code and execute the code there so same কাজটা আসলে গুগল actually provide করতেছে to us so তুমি যদি এখানে দেখো so এইখানে গুগল কোলাবের তার নিজস্ব একটা সে ফর এক্সাম্পল আমি শিওর 2GB সামথিং একটা মেমরি ক্যাপাসিটি তোমার কাছে দিয়ে দিচ্ছে এখানে এটা একটু স্টাডি করো জি স্যার ঠিক আছে so এখন say for example the advantage for using Google Colab first one you don't need to install anything say for example normally we use Anaconda in our machine and then inside Anaconda আমার মেশিনও আছে so আমরা আসলে Anaconda install করি এই যে Anaconda এর মধ্যে আসলে তোমার we have Python we have R Anaconda ওপেন করি দেখো so এটা আমার দরকার নাই so এই রাইট স্পাইডার আছে আর আছে এই জুপিটার আছে আমি যদি জুপিটার লঞ্চ করি দেখো এই অ্যানাকোন্ডা থেকে সো ইট উইল অ্যাকচুয়ালি ওপেন এ ব্রাউজার সো এটা হচ্ছে আমার মেশিনে আমি করছি ঠিক আছে এবং দেখো এখানে देयर আর টু অপশনস সো ইফ ইউ ক্লিক হিয়ার সো আমার এখানে ইনস্টল করা আছে পাইথন 3 অর জুলিয়া 1.2 সো আইদার আই ক্যান রাইট কোড ইন জুলিয়া অর পাইথন এই জুপিটার দিয়ে ঠিক আছে বাট তোমরা চাইলে ইউ ক্যান ইনস্টল অ্যানাকোন্ডা or you can directly code on আচ্ছা এটাকে আমি টার্মিনেট করতে দরকার নাই আমার so আমাদের আসলে we don't need to install Anaconda or anything so online you can actually execute the codes এবং normally এখন সবাই এটাতেই কাজ করে ঠিক আছে এটা স্যার জিপিইউ প্রোভাইড করে free access that It's easier, sir. For some, GPU to awesome, right. plus it's also easier to share with others, sir. right যেটা জুপিটার right so easy sharing right তারপর হচ্ছে তোমার right এবং মানে অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে আমরা করতে করতে দেখব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি so to start with it's very simple you can just click to file and just open a new notebook ঠিক আছে okay say for example if we want we can actually change the title so this is like an untitled 0 so if you want you can actually change the title here say whatever you if you write say intro Python or we can write intro Python whatever you want so you can change the name okay and then there are two options here like code and text right yes sir so text is for that you can write text or comments anything say for if I click text here you see I click text here so here is a say double click to enter or edit so now you can write anything here say you can write intro or you can write welcome to Python right and you can also say okay make it bold say okay bold okay and then just to execute the code or execute any line either you can press shift enter right or say we say okay welcome to Python okay so you see there are one play button here so either you can click here to execute the code or press shift plus enter so I'm deleting this one and also I'm deleting this one and now I'll say okay we'll write a code right so welcome to Python so we'll write our first Python code right yes sir okay so the first thing would like to use
print function, like we all know print function from C, print, right? Yes, sir. Print or println in C or in Java support print and println both. So similarly here in Python it support print and println both. So if you write print, say welcome to Python. So যারা Python মানে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পারো না তাদের জন্য কিন্তু এটা ইটস লাইক এ ভেরি গুড চান্স টু লার্ন দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ভেরি সিম্পল। সি এবং জাভার মতো এত কঠিন না, ঠিক আছে? দেখো আমি যে প্লে বাটন ক্লিক করলাম, ইট অ্যাকচুয়ালি শোজ দ্য আউটপুট। ফার্স্ট এক্সিকিউশনে সে একটু সময় নেয়, বাট ফ্রম নেক্সট এক্সিকিউশন দেখবো খুব ফাস্টার হচ্ছে। সো ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. এনি কোশ্চেনস এতটুকু নিয়ে? No questions, sir. Okay. Okay. So মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, so here in notebook either we can execute the code line by line separately. দেখো এটা একটা সেল, এটা একটা সেল, so we can run the code separately or in a single cell. Say for example, first thing ধরো, say for example, let's talk about data type. So কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজের ফার্স্ট যে জিনিসটা we need to learn, that's called data type. So data type in Python, right? So that we really need to know যে Python programming কত রকমের data type support করে। Can someone tell me what are the data types in Python? Sir, objects class na sir. 5 data types. Integer, float, string. Right. প্রথমটা হচ্ছে integer, int, then okay, we can Double. say like a first one is like a boolean. Boolean, sir. Yes, True, sir. false. Yes, sir. Boolean. Yes, sir. Boolean. First one is boolean, then second one is integer, then float, right? String and complex. So these are the 5 data types in Python. What's wrong? Yes. Okay. Is it clear? Yes, sir. So there are 5 data types in Python: boolean, integer, float, string, complex. So boolean is like a true and false, 0 and 1. Boolean তো তোমরা সবাই জানো boolean কি। integer হচ্ছে রিয়েল নাম্বার, রাইট? float হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার। দেখো জাভাতে কিন্তু এই লং ইন্ট, শর্ট ইন্ট অনেকগুলো ভেজাল ছিল না, বাট এখানে কিন্তু সেটা নাই। ডাবল মানে ফ্লোটটাই ইজ কনসিডার অ্যাজ এ ডাবল, অনেক সিম্পলিফাইড করে ফেলছে। and there is no character concept here, so string is considered as a character and also a string. So যখন একটা সিঙ্গেল লেটার থাকে we can consider it as a character, but যখন a set of letters থাকে তখন আমরা বলি সেটাকে বা ওয়ার্ডস থাকে আমরা বলি string, right? Is it clear? সবাই বুঝতে পারছো? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. বুঝতে Sir. আচ্ছা, say first thing we can declare variable declaration. খুবই সিম্পল জিনিসগুলো। say for to declare a variable we first need to give a name of the variable, or একটা ভেরিয়েবল কে ডিক্লেয়ার করতে গেলে তার তো নাম থাকা লাগবে, ঠিক না? if you want you can write like x, you can write like a Romeo, you can write like a var. So standard programming হচ্ছে var, আমরা var বলতে পারি var1 or var2 or num1 num2. Is it clear? Yes, sir. Okay, so আমি যখন var বলতেছি, that's say for example this is a var is like a variable, short form of variable. এখন এটা this is not like a keyword, এটা হচ্ছে একটা user defined name. আমরা চাইলে এটাকে নাম করিম দিতে পারতাম, জুলিয়া দিতে পারতাম, ঠিক না? Yes, sir. Okay, so var equals to আমরা যে কোনো একটা ভ্যালু দিতে পারি। if we say var equals to true, true, দেখো then it's become a boolean variable. So in C programming or in Java programming, what we need to do, we need to actually declare the data type, right? Yes, sir.
But here in Python or Julia, we don't need to declare a data type. It actually, based on the value we are assigning to that variable, it selects the data type for that variable. ব্যাপারটা বুঝা গেছে? Yes, sir. যেহেতু আমরা এখানে বুলিয়ান ভ্যালু অ্যাসাইন করতেছি, তার মানে অটোমেটিকলি সে সেট করে নিচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমার একটা ই ভেরিয়েবল, বুলিয়ান টাইপ ভেরিয়েবল। এখন এই কোডটাকে ধর আমি এখানে এক্সিকিউট করলাম, দেখো এইটা কিন্তু আমার সেকেন্ড সেলে এক্সিকিউট হলো, দেখছো? বাট আমরা চাইলে এটাকে প্রিন্ট করতে পারি ইন অ্যানাদার সেল, যে কোনো সেলে আসলে করা যায়, কাকে? varকে। ক্লিয়ার? Yes, sir. সো ইট উইল প্রিন্ট ট্রু। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, আমরা চাইলে এই আগের সেলের কোড লিখতে পারতাম, রাইট? আমরা যদি সে ফর এক্সাম্পল এখানে ইটস আপ টু আস যে আমরা আসলে কিভাবে কোডিংটা করব। সো আমরা যদি বলি var equals to say 10 and if you just write, so always print লিখতে হবে, not necessary, তুমি শুধু var লিখলেও it will actually print 10। দেখো কত ইজি। এন্ড ইন সি প্রোগ্রামিং, জাভা প্রোগ্রামিং সিনট্যাক্সের একটা সমস্যা ছিল, সেমিকলনের প্রবলেম ছিল। সো এই সমস্যাগুলো এখানে নাই পাইথনে বা জুলিয়াতে। বুঝা গেছে? জি স্যার। এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আসলে আমাদেরকে গুরু বানায় দিছে, এত সিম্পলি করে জিনিসগুলো করে দিছে যে আমরা যারা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম আগে ভাব মারতাম যে প্রোগ্রামিং ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক, এখন সবাই প্রোগ্রামিং করতে পারে। আর্মি অফিসার প্রোগ্রামিং করে, ডক্টরস প্রোগ্রামিং করে, যে কেউ প্রোগ্রামিং করে। জি স্যার। এখন সবাই মেশিন লার্নিং সায়েন্টিস্ট, বুঝতে পারছো? দেখবে যে সবাই ওই যে কি বলে বিজনেসের স্টুডেন্টরা এখন মেশিন লার্নিং ইউজ করতেছে, বাংলায় পরে সেও মেশিন লার্নিং ইউজ করতেছে, সবাই মেশিন লার্নিং ইউজ করে। এত সিম্পল জিনিসগুলো। এটা কি বোঝা গেছে? জি স্যার। So if you write like this, say var equals to say 10.555, so that's basically it will print 10.555 as a 10.555. Then so boolean, integer, floating point number. If we say var equals to, sorry, within a double quotation, if you say UIU and say var, that will print UIU. Clear? Yes, sir. If you say var equals to say 10 plus 20j, that's basically the complex number. This is a complex number. আমি এটা ইউজ করি নাই। ওকে, নাও আই নো 5 ল্যাঙ্গুয়েজ, সি, জাভা, আর, পাইথন, জুলিয়া। যার কারণে আমার যেটা হয়, দেখো আমি সিনট্যাক্সে কি দিয়েছিলাম, সিঙ্গেল লাইন কমেন্টস দিয়ে দিয়েছিলাম, দেখছিলা? আমি এরকম দুটো জিনিস দিয়েছিলাম, দ্যাটস নরমালি ইউজ ইন সি অর জাভা। ঠিক আছে, এটাই সমস্যা হয় যখন তুমি মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ জেনে ফেলবা। সো হ্যাশ ইজ এ কমেন্টস ইন পাইথন, রাইট? এটাকে আসলে আমরা বলতেছি কমপ্লেক্স নাম্বার। আজকে আমার প্রচন্ড মাথা ধরছে, আমি খুব কষ্ট হচ্ছে ক্লাস নিতে, তাও আমি ক্লাস নিচ্ছি। স্যার আজকে ক্লাস শেষ করতে পারি, যেহেতু আমাদের হাতে সময় আছে। স্যার শেষ করি, আমরা তো নিচ্ছি। তার মানে দেখো এই ক্লাস নেওয়াটা কিন্তু আমার ডিউটি। হ্যাঁ, এই ক্লাস নেওয়াটা হচ্ছে আমার রিজিক। দেখো আমার আজকে অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমি মানে ঘুমের থেকে মানে আমার তো নিউবর্ন বেবি, তো গত রাতে ও ঘুমাইতে দেয় নাই। তো আমি প্রায় ওকে নিয়ে প্রায় 1-2 ঘন্টা মানে ঘুমাইছি একটা সময়, তারপরে সে আমাকে রাতে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ডিস্টার্ব করছে। 2 ঘন্টা একদম ঘড়ি ধরে মনে করো 2 ঘন্টার মতো সে আমাকে ডিস্টার্ব করছে, ঘুমাইতে দেয় নাই। আমি যখন সকালে উঠছি তখন ইটস অ্যাবাউট 6:30 or 7, দেখি এত মাথা ব্যথা, চরম মাথা ব্যথা, আমি টিকতে পারতেছি না। তো সাথে সাথে আমি 2টা পাউরুটি খেয়ে নাপার টাফনিল খেলাম, ওষুধ খেলাম, তারপরে নর্মাল ছিল, গত রাতে এসি ছাড়ি নাই। তো এখন আমি এসির মধ্যে আছি, তো এসির মধ্যে থাকলে আমার হয় মানে তোমার ওই মাথা ব্যথা করে না। আমি চাইলে কিন্তু ক্লাসটা ক্যান্সেল করতে পারতাম ইজিলি, জাস্ট ডিপার্টমেন্টে বলে দিতাম, তোমাদের বলে দিতাম যে না আজকে আমি ক্লাসটা নিব না, ক্লাসটা ক্যান্সেল। তাহলে কি হতো জানো, যে তোমরা যে 40টা ছেলে আমার জন্য ওয়েট করতেছিলা, তোমাদের অনেক কাজ থাকে কিন্তু কাজ বাদ দিয়ে তোমরা ক্লাসে আসো, ঠিক না? তারপরে মানে এটা কি নর্মাল একটা অ্যাক্টিভিটি থেকে একটু ডিস্টার্ব হতো না?
জি স্যার। তোমাদের আরেকটা Thank you, শিডিউল sir. ঠিক করা লাগতো আমার মানে ইসের জন্য। আরেকটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার মানে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো এই ক্লাস নেওয়া বা পড়ানোটা কিন্তু আমার রিজিকের ব্যাপার। আমি যদি তোমাদেরকে ভালো করে পড়াই, আমি যদি তোমাদেরকে ইন্সপায়ার করি তোমাদের একটা ভালো কেরিয়ারে যাওয়ার জন্য, যেমন এই যে কষ্ট করে আমি চোথাটা বানাইছি, এতে হয় কি আমার রিজিক আরো বেড়ে যায়। ঠিক আছে? তো জি স্যার। তোমাদেরও মানে এখন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমাদের কিন্তু লেখাপড়া করাটা তোমাদের দায়িত্ব। তুমি যদি আজকে ভালো করে লেখাপড়া না করো তাহলে তোমার রিজিকটা খারাপ হয়ে যাবে। কিভাবে? কারণ তুমি ভালো একটা বড় চাকরি পাবা না, ভালো পজিশনে যেতে পারবা না। আর তুমি যদি আজকে ভালো করে লেখাপড়া করো তোমার কিন্তু রিজিকটা ভালো হয়ে যাবে। তো সিমিলারলি আমার কাছে আজকে আমি যদি ভালো করে পড়াই, তো তুমি একসময় বলবো যে না ফয়িজ স্যার ভালো করে মেশিন লার্নিংটা পড়াইছে, ইজ এ গুড প্রফেসর, ভালো শেখায়, সে আসলে কেয়ারিং। আবার আমি যদি ভালো করে না পড়াই, তোমরা এই পিছনে বলবো যে এই বেটা ভুয়া, বেটা কিছুই পড়াতে পারে না। ব্যাপারটা সিম্পল, ভেরি ট্রু। এবং মানে এক পর্যায়ে কি হবে, আই উইল লুজ মাই গুড রেপুটেশন, ঠিক না? জি বুঝতে স্যার, পারছো? বুঝতে পেরেছি। এটাই তো, সবাই আসলে সবার যে কাজ সেটাতে খুব সিরিয়াস হওয়া উচিত। দেখো আমি এখন পর্যন্ত এই কমপ্লেক্স নাম্বারটা ইউজ করি নাই, আমি জানি না, বাট ইউ ক্যান সার্চ ইন গুগল যে ওয়াই পাইথন অ্যাকচুয়ালি ইউজ দিস কমপ্লেক্স নাম্বার এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ইউজ, মানে ইউজেবিলিটি আসলে কি। মানে আই এম নট, মানে আমি তো আসলে সব বিষয়ে এক্সপার্ট না। আমি আসলে এই পাইথন শিখতে হচ্ছে মনে হয় 3-4 মাস আগে। এর আগে আমি জুলিয়াতে কাজ করতাম। ঠিক আছে? কারণ পাইথনের কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কি বলবো তোমাদেরকে আমি দেখাবো যে ডিপ লার্নিং করতে গিয়ে কিছু জিনিস আসলে জুলিয়াতে অনেক হার্ড হয়ে গেছে। দ্যাটস ভেরি সিম্পল ইন পাইথন, সেই প্যাকেজগুলো অলরেডি আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। তো সেই জন্য আসলে পাইথনে আসতে হচ্ছে। কিন্তু ওই জিনিসগুলো খুব যখনই তুমি সিএনএন করবা তখন দেখবো যে পাইথন মেক্স দিস থিংস ভেরি ইজিয়ার। ইমেজ ক্লাসিফিকেশনের কাজগুলো পাইথনে অনেক সোজা। এবং আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে কি, দ্য কমিউনিটি অফ পাইথন ইজ মানে মাচ বিগার দেন জুলিয়া। এবং এই কমিউনিটি কিন্তু সবকিছু করে ওপেন সোর্স করে দিচ্ছে, পাবলিকলি অ্যাভেলেবল। সো দ্যাট ইজ দ্য মানে কি বলবো ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ফর পাইথন, বাট দ্য কোডস আর অলমোস্ট সিমিলার। এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়ে গেল? তাহলে ডাটা টাইপ কিন্তু আমাদের শেখা হয়ে গেছে। দেয়ার আর 5 টাইপস অফ ডাটা টাইপ ইন পাইথন। এবং তার কোন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে সে আসলে বেসড অন দ্যাট ভ্যালু সে আসলে ভেরিয়েবলটাকে সেভাবে নিয়ে নেয়। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এতটুকু নিয়ে? নো স্যার। আচ্ছা, তাহলে ছোট্ট একটা টাস্ক আমরা করি। জি স্যার, শিওর। ছোট্ট একটা প্রোগ্রামিং যে উইল টেক টু ভ্যালু ফ্রম ইউজার, টু ইন্টিজার ভ্যালু ফ্রম ইউজার, and we'll sum them and we'll return that sum value to return back the sum value to the user. ওই ভ্যালুটাকে আবার রিটার্ন করে দেব ইউজারের কাছে। ছোট্ট একটা পাইথন প্রোগ্রামিং লিখি। পরে আমি তোমাদের পাইথনে মেথড ডিক্লেয়ার বা ফাংশন ডিক্লেয়ার করে কিভাবে বা ক্লাস ডিক্লারেশন করে কিভাবে নেক্সট দিন দেখাই দেব, সিকোয়েন্সিয়ালি আগে, তাহলে সবার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। সো সো আমি কি প্রবলেমটা বুঝতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার। ওকে, সো ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমরা তাহলে আমাদের তো ইনপুট নিতে হবে, রাইট, ফ্রম দ্য কিবোর্ড অর ফ্রম দ্য ইউজার। ইয়েস স্যার। ওকে, সো we can write like this. Say, acha, let me introduce input function first. Input is a function in Python, so through that we can actually take the input from user. So input, say input, okay, input নেওয়ার জন্য normally input function takes input as a string. তুমি input দিয়ে যাই নিবা, that will be considered as a string. Is it clear? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে সে আমরা এখানে লিখতে পারি str equals to দেখি এটা রান করে দেখি কি হয়। এখানে আমরা লিখতে পারি প্রিন্ট আচ্ছা so now you see there is a option came for input, right? Yes sir. আমরা যদি বলি uiu csc then it will actually print uiu csc, right? Yes sir. আচ্ছা, এখানে একটা ভুল করছি আমি, সেটা কি কেউ বলতে পারো? স্যার str টা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড আর ভ্যারিয়েবল নামটা srt ছিল। রাইট, সো str হবে না, কারণ str টা হচ্ছে একটা রাইট কিওয়ার্ড,
তাহলে আমরা যদি এটাকে বলি str, that will not be possible, right? এটা তো একটা কিওয়ার্ড, দেখো str কিন্তু একটা ফাংশন। Yes, sir. তাহলে আমরা str1 বলতে পারি, তাহলে কিন্তু সমস্যা নেই, ইয়েস স্যার। রাইট? তাহলে যেটা হচ্ছে এখন দেখো সেই প্রবলেমটা হচ্ছে না, সে ইউ সিএসসি, এই দেখো এখন সে ইউ সিএসসি দিচ্ছে। এর আগের বছর কিন্তু বলতেছে str টা হচ্ছে তোমার একটা ক্লাস, ওই স্ট্রিংটাকে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতেছো, ঠিক আছে? এতটুকু ক্লিয়ার সবার কাছে? ইয়েস স্যার। ওকে, সো নরমালি আমরা যখন ইনপুটটা নেই, সে আসলে সেই ইনপুটটাকে অ্যাজ এ স্ট্রিং হিসেবে নিচ্ছে। সো আমরা চাচ্ছি যে ঠিক আছে আমরা একটা নাম্বার নেব, সে ফর এক্সাম্পল আমি এটাকে চেঞ্জ করে দেই, এইটাকে আমি বললাম নাম1 ইজ এ ভেরিয়েবল, ইনপুট নিব নাম্বার। তাহলে এই নাম1টা আসলে কি হবে? এখন কিন্তু স্ট্রিং, ইয়েস স্যার। রাইট? ডেটা টাইপটা বলে দিতে হবে, এটাকে আমাদের কনভার্ট করতে হবে ইন্টিজার, পার্সেন্ট করতে হবে, ইন্টিজারে পার্সেন্ট করতে হবে, দেন উই ক্যান রাইট ইন্ট। তাহলে এখন সে আসলে একটা ইন্টিজার নিয়ে নেবে। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন যদি আমি ইন্টিজার চাই আর স্ট্রিং দিই তাহলে কি হবে? আমি যদি এখন ইউ দিই তাহলে কি হবে? স্যার এরর দিবে, তাহলে কিন্তু কাস্টিং প্রবলেম হবে, সে টাইপ কাস্ট করতে পারবে না, রাইট? ইয়েস স্যার। সো এইখানে ইনসাইড ইনপুট আমরা লিখতে পারি enter the first number। আচ্ছা, এখানে একটা মজার জিনিস, এই যে enter the first number, এই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এগুলো কিন্তু দা বসে, এটা একটা ইংলিশ মিস্টেক, অনেক সময় আমরা দেই না। এটা কি তোমরা জানো? স্যার লাস্ট কথা একবার রিপিট করতে পারবেন প্লিজ? স্যার enter the first number, এই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এগুলোর আগে দা বসে, দা। ইয়েস স্যার। ইংলিশ পড়ে দিলাম। Okay. Yes, sir. So num2, so we are taking two numbers, right? num1 and num2, বুঝে গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই num1 এবং num2 কে we are taking as a string and we convert to a string to integer, right? Yes, sir. এই integer convert করে ফেলছি, and now we can sum them up. num1 equals to num1 plus num2, num2, is it clear? Yes, বুঝে sir. গেছে? এখন এই প্রিন্ট ফাংশন সে আসলে কি প্রিন্ট করে বলো তো? স্ট্রিং। এই প্রিন্ট ফাংশন স্ট্রিং প্রিন্ট করে। তাহলে প্রবলেমটা হচ্ছে তুমি যদি এখানে এই num1 দাও, এখন num1 দিলাম, তাহলে তো নরমালি কাজ করার কথা ছিল, বাট ইট উইল নট ওয়ার্ক। দেখো আমি বলছি এন্টার ফার্স্ট নাম্বার 10, এন্টার সেকেন্ড নাম্বার 20, তারপরে দেখো, আচ্ছা সে কাজ করছে কিন্তু দেখো। জি স্যার। আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট, আমি একটু মিনিট জাস্ট এ মিনিট একটু মিউট করি, জাস্ট এ মিনিট। আচ্ছা সরি, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, কারো কোনো প্রবলেম আছে এটা নিয়ে? No, sir. ওকে, তাহলে প্রিন্ট ইনপুট নেওয়া আউটপুট নেওয়া শিখে ফেললাম, দ্যাটস ইট। ওকে, ইয়েস স্যার। এরপরে যে জিনিসটা শিখতে হবে দ্যাট ইজ কল ডাটা স্ট্রাকচার ইন পাইথন। সো ডাটা টাইপ 5টা, এটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, এটা নিয়ে আসলে তোমাদের দেখানোর কিছু নাই। আর এর সাথে 3টা জিনিস তোমাদের দেখা দরকার। একটা হচ্ছে তোমার দুইটা জিনিস আসলে, লুপ এন্ড ইফ এলস, রাইট? জি স্যার। এই জিনিসটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি, কারণ পরে আমাদের এটা অটোমেটিক চলে আসবে, লাগবে। সো আপাতত
দ্যাটস ইট, আমাদের তাহলে পাইথনের ডাটা টাইপ শেখা হয়ে গেল। সো নাও উইল টক অ্যাবাউট ডাটা স্ট্রাকচার ইন পাইথন। Why we need data structure? Sir, to store the values Right, data structure in a Python. structured way. In a structured way. Good, very good. Data structure in Python. So in Python, we have 4 types of data structure. Data type kota chilo 5 rokomer, right? 5 types. Yes, sir. And Right, sir. F-O you are 4 bound tick F-O. Yes, sir. Reset. 4, 4 sir. types. 4 types. একটা হচ্ছে list, List, ঠিক আছে? set, dictionary, and array. Tuple. tuple, T-U-P-L-E, tuple, set, and dictionary. Dictionary. Yes, sir. Just a minute. Dictionary. Dictionary, right? So we have 4 types of data structure in Python: list, tuple, set, and dictionary. Okay. Yes, sir. Okay. So first thing, how can we create a list? Creating a list. Because এগুলো খুব সিম্পল একটা জিনিস। So list, tuple, set, dictionary এগুলো কি আসলে? Data structure? Yes, sir. So it basically contains, আমি যদি বলি data structure, তার মানে a set of data, a number of data, Yes, sir. ঠিক না? তার মানে সেইটা আসলে is also like a আমাদের তো নেম দিতে হবে। সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি লিস্ট বলি, তাহলে লিস্টটাকে তো একটা নাম দিতে হবে, ঠিক না? Yes, sir. সো সে ধরো আমি দিলাম এক্স অর মাই লিস্ট, হোয়াট এভার, অথবা রোমিও, যেটাই আমরা দিই, সে মাই লিস্ট দিলাম। সো মাই লিস্ট ইজ এ নেম অফ এ লিস্ট। তাহলে সে আসলে বুঝবে কি করে যে এইটা একটা লিস্ট? ইকুয়ালস টু অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যারে সিম্বল। দেখো আমরা যখন অ্যারে সিম্বল সি বা জাভাতে অ্যারে সিম্বল দেই, ইটস কল লাইক এ লিস্ট। এই অবস্থায় এই লিস্টটাকে বলা হচ্ছে এমটি লিস্ট। দিস ইজ কল এমটি লিস্ট, কারণ এই লিস্টের মধ্যে দেয়ার ইজ নো ডাটা পয়েন্ট অর ডাটা এলিমেন্টস। এমটি বানানো ঠিক আছে? জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, so now if you print this my list, so it will show nothing, so the list is empty. Is it clear? Yes, sir. আচ্ছা, so list এবং অ্যারের মধ্যে পার্থক্য কি বলতে পারো? Difference between list and array? So list হচ্ছে dynamic. একজন করে বলো। স্যার অ্যারে হচ্ছে ফিক্স সাইজের হয়, আর লিস্ট হচ্ছে তীর, ভেক্টর বা জাভা অ্যারে লিস্ট এগুলোর মতো, এগুলো হচ্ছে ডাইনামিক। অনেকটা কাছাকাছি হয়েছে, আর একটু ভালো করে বলো, আরেকজন বলো। Array, the data in array are stored sequentially, where the lists are stored dynamically, sir. আরে ভাই আরো সিম্পল করে বলো। স্যার অ্যারেতে হচ্ছে ফিক্স সাইজ করে তারপর হচ্ছে আমার ডাটা রাখতে হয়, আর লিস্টে আমি যখন খুশি ডাটা, অ্যারে মানে হচ্ছে আমার ডাটা টাইপ সবগুলো সেম হবে। অ্যারে ডাটা টাইপটা সেম হয়, সবগুলো হচ্ছে সেম হয়, আর লিস্টে ডাটা টাইপ গুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট হয়। তো আমাদের 5 রকমের ডাটা টাইপ আছে পাইথনে, ঠিক না? এখন তুমি যদি অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে চাও, তাহলে মানে তোমাকে ডাটা টাইপগুলো সব সেম হইতে হবে। সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি, সে ফর এক্সাম্পল হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লিস্ট এন্ড অ্যারে? সো আমরা এখানে বলতে পারি অ্যারে ভার্সেস লিস্ট, ঠিক আছে? দেখো অ্যারে ভার্সেস লিস্ট, তাহলে সে আমি যদি বলি মাই অ্যারে, এইটাও কিন্তু আসলে একটা লিস্ট, ঠিক আছে? মাই অ্যারের মধ্যে যেটা হচ্ছে যে ডাটা এলিমেন্টস গুলো থাকবে, তাদের সবার ডাটা টাইপ সেম হইতে হবে। সে ফর এক্সাম্পল 2, 6, 9, 4, 10, আমি বুঝাতে পারছি? 24. So this is like an array. So array means when all the data elements
have a same data type. So array and list is basically same thing. বুঝা গেছে? এটা কি বুঝতে পারছো তোমরা? জি স্যার। Print my array. Print my array. So it will print the array. But আমরা যদি এরকম বলি, so my underscore list, আগেরটা ছিল কিন্তু empty list, but now we are actually giving some value. Say for example, আমরা যদি বলি false, তার মানে কি boolean data type, right? Yes sir. Then 10 integer data type. Then 100.999 is a floating point number. Then we can say UIU, which is a string, and then we can say complex number 2 plus 3j. তাহলে এইটা কি হলো? That's become a list. বুঝা গেছে? Yes sir. So we have a different data types, and all the different data types have a different data points have a different data কি বলবো types. ঠিক আছে? So you can print it. Print my underscore list. ব্যাপারটা বুঝে গেছে? দেখো সে কিন্তু অ্যারেটাও প্রিন্ট করতেছে, লিস্টটাও প্রিন্ট করতেছে। সো অ্যারে মিন্স when we have same types of data types, and list means when we have different types of data types. That's it. কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে এই পর্যন্ত? Any questions? Okay. তার মানে অ্যারে এবং লিস্ট আসলে বেসিক্যালি সেম থিং। তোমরা যেটা ইচ্ছা নিয়ে মানে যেভাবে ইচ্ছা কাজ করতে পারো। So to deal with this list, there are some built-in functions in Python. Say for example, say আমার তো একটা লিস্ট অলরেডি আছে, ঠিক না? My list, we have my list বা my array, whatever. So we have my list. So দেখো এটা অলরেডি we have this one. But এই লিস্টটাকে কাজ করার জন্য there are some built-in functions. আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দেই। Say for example, আমি যদি চাই এই লিস্টটাকে এক্সটেন্ড করব, লিস্টটা তো অলরেডি এইটুকু আছে, বাট আমি এই লিস্টটাকে আর একটু বাড়াবো। ইজ ইট ক্লিয়ার? এক্সটেন্ড। Yes sir. আচ্ছা, তাহলে যেটা করা যায়, মাই লিস্ট শো করতেছে, রাইট? তাহলে আমরা এটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে? জি স্যার। ওকে, তাহলে এখন আমি বলি মাই আন্ডারস্কোর লিস্ট ডট এক্সটেন্ড। দেখো এক্সটেন্ড ইজ এ বিল্ট ইন ফাংশন। এইখানে আমি বলে দেবো যে আমি এই লিস্টটাকে কতটুকু এক্সটেন্ড করতে চাই, ঠিক আছে? সো তার মানে অলরেডি আমাদের কি আছে? ফলস 10 100 999 ইউআইউ একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দেওয়া আছে 2 plus 3j। আমি এখন আরেকটা লিস্ট অ্যাড করব এক্সিস্টিং লিস্টের সাথে। খেয়াল করো, আমি অ্যারে সিম্বল দিয়েছি, এন্ড দেন সে ফর এক্সাম্পল আমরা বললাম 20, true, ইচ্ছা আমাদের আমাদের ইচ্ছা। সে দেন উই ক্যান সে উইদিন এ ডাবল কোটেশন CSC। তার মানে আমি তিনটা আরো ডাটা আইটেম অ্যাড করতেছি। কার সাথে? আমার এক্সিস্টিং মাই লিস্টের সাথে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes sir. এখন যদি আমরা আবার প্রিন্ট করি মাই লিস্ট, তাহলে দেখো কি হচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, এক্সটেন্ড হওয়া মানে কি? আমার এই নতুন তিনটা ডাটা আইটেম অলরেডি এক্সিস্ট করলো। আচ্ছা দেখো, প্রথম মাই লিস্টটা কিন্তু সে প্রিন্ট করলো না, দেখছো? আমি চাইছিলাম যে প্রথমে সে মাই লিস্ট প্রিন্ট করবে, তারপরে আবার এটা দেখাবে, তারপর আবার এটা করবে। আচ্ছা দেখি প্রিন্ট ফাংশনটা দিলে কাজ করে কিনা। রাইট, এখন কাজ করতেছে। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? জি স্যার। জিনিসগুলো কিন্তু অনেক মজার। আচ্ছা, আমি আমার ব্রেকফাস্ট করতেছি তোমাদের পড়াতে গিয়ে। এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। না স্যার। এখন আমরা যদি চাই যে না স্যার আমি তো লিস্টটাকে এক্সটেন্ড করছি, আমি
এই লিস্টের মধ্যে আরেকটা লিস্ট দিব। ইজ ইট পসিবল? অলরেডি উই হ্যাভ এ লিস্ট। এই দেখো একটা এক্সিস্টিং লিস্ট অলরেডি আমার কাছে আছে, আমি এই লিস্টের মধ্যে আরেকটা লিস্ট ঢুকে দেব, লিস্টের মধ্যে লিস্ট, দ্যাটস কল্ড অ্যাপেন্ড। তাহলে আমরা যেটা করতে পারি, মাই আন্ডারস্কোর লিস্ট, এটা কিন্তু নাম, তোমরা কনফিউজ হয়ে যাবে না। মাই আন্ডারস্কোর লিস্ট হচ্ছে আমাদের দেওয়া একটা নাম, গিভেন নাম একটা লিস্টের, এটা যে অন্য কিছু হইতে পারতো, ঠিক আছে? সো মাই আন্ডারস্কোর লিস্ট, এটাকে আমি অ্যাপেন্ড করতে চাই, ডট অ্যাপেন্ড, APPEND। দেখো মজার ব্যাপার হচ্ছে কি, তোমার পুরোটা লেখারও দরকার নাই, এন্ড দেয়ার আর লট মেনি ফাংশনস, তোমার সবগুলো মেমোরাইজ করার দরকার নাই। তোমার যখন কাজ করতে হবে জাস্ট সার্চ ইন গুগল। আর যেমন ধরো আমি এই জিনিসগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি বিকজ দিস আর ভেরি কমন, সেই জন্য কয়েকটা কমন জিনিস আমরা আসলে নিজেরাই দেখে ফেলতেছি। ব্যাপারটা কি বুঝে গেছে? জি স্যার। তো এই ফাংশনটা মানে কোন ফাংশনে তোমার করতে করতে অটোমেটিক মুখস্থ হয়ে যাবে। এই ফাংশনের শেষ ধরো আমি যদি একটা আরেকটা লিস্ট দেই, ধরো সেখানে আমি একটা ক্যারেক্টার দিলাম। আচ্ছা, পাইথনের সিঙ্গেল কোটেশন আর ডাবল কোটেশন সেম। সিঙ্গেল কোটেশন দিলে যা হবে, ডাবল কোটেশন দিলে তাই হবে, বিকজ ডাটা স্ট্রাকচার, ডাটা টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং, এন্ড দ্যাট বেসিক্যালি দুইটাই সাপোর্ট করে, সিঙ্গেল কোটেশনও সাপোর্ট করে, ডাবল কোটেশনও সাপোর্ট করে। সো তুমি এখানে দিলা হচ্ছে ইউ কমা, সে একটা ভ্যালু দিলে হচ্ছে 12 কমা, সে আর একটা ভ্যালু দিলে হচ্ছে তুমি ধরো 17, and now my list underscore list রান করো, দেখো যে এই ওয়াও, এই মেথড আবার এরকম করে দেখাচ্ছে, বলো তো। দেখো নিচে কিন্তু মাই লিস্টে অ্যাড হয়ে গেছে, দেখছো? মাই লিস্টের মধ্যে নতুন লিস্টটা অ্যাড হয়েছে, যেটা আমরা অ্যাপেন্ড করতে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, এটাকে প্রিন্ট দেই, প্রিন্ট, এই যে সে আসলে প্রিন্ট করতেছে, দেখো দুইবার অ্যাড হয়েছে কেন বলো তো? স্যার আবার অ্যাপেন্ডের কোডটা আবার রান হয়েছে, এই কোডটাকে আবার রান করছে। তার মানে মজার ব্যাপারটা দেখো, আমরা চাইলে সিঙ্গেল সেলে উই ক্যান রাইট দ্য কোড, আমরা চাইলে মাল্টিপল সেলেও আমরা রাইট দ্য কোড। দেখো ও কিন্তু মেমোরিতে একটা জায়গা দখল করে ফেলতেছে মাই লিস্টের জন্য, আমরা দুইবার রান করছি, সেই জন্য কিন্তু আমাদের ভ্যালুটা দুইবার চলে আসছে, খেয়াল করছো? ইয়েস স্যার। ওকে, আমাদের যদি আমরা চাই যে কোনো একটা পার্টিকুলার পজিশনে আমরা কোনো একটা ভ্যালু ইনসার্ট করব, ক্যান উই ডু দ্যাট? ইয়েস স্যার। সি প্রোগ্রামিং এ যেমন আমাদের অ্যারে লিস্ট শুরুতে কোথা থেকে, জিরো ইন্ডেক্স থেকে, রাইট? ইয়েস স্যার। Similarly in Python the array index start with a 0 or লিস্টের ইন্ডেক্স তো 0 থেকে শুরু হয়। সো ফার্স্ট পজিশনটা কি 0, দেন 1 2 এইভাবে, ঠিক আছে? সবাই কি বুঝতে পারছে? মানে আমি কি বুঝাতে পারতেছি না সবাইকে? জি স্যার, বুঝতে পারতেছি। ওকে, mylist.insert, ইনসার্ট, দেখো অনেকগুলো মেথড আছে, তুমি জাস্ট তোমার যেটা দরকার তুমি সেটা জেনে নিবা। এখন আমাকে এখানে দুটো জিনিস ডিক্লেয়ার করতে হবে, লোকেশন কোথায় আমি ঢুকাতে চাই, আর কোন লোকেশনে দিব, আর কোন কি ভ্যালুটা দিব। সে ধরো আমি বললাম 0তম লোকেশন, সো 0 লোকেশন মানে কি, প্রথমে সবার প্রথমে, রাইট? ইয়েস স্যার। সে ধরো আমি সবার প্রথমে দিতে চাই 22, সে ফর এক্সাম্পল মাই আন্ডারস্কোর লিস্ট, তবে ফার্স্টে 22 আসতেছে। আচ্ছা, এমনি দিলে হচ্ছে তোমার এটা কি বলে, লম্বা লম্বা আসতেছে, ইফ রাইট প্রিন্ট, এটাই বেটার। আমি কি বুঝাতে পারছি? আচ্ছা, 22 আমাদের প্রথমে ছিল, আমরা আবার এক্সিকিউট করছি, সেই জন্য ডাবল আসতেছে, বুঝে গেছে? জি স্যার। আমরা যদি বলি যে না, আমরা 3 নম্বর লোকেশন কোথায় হবে, 0 1 2 3 এই 10, ঠিক না? এই 10 এর জায়গায় 3 নম্বর লোকেশনের জায়গায় আমি 200 দিব, তাহলে 200 বসবে আর 10টা সরে যাবে। দেখো এখন কি হচ্ছে, দেখছো? ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন যদি আমরা চাই যে আমরা কিছু আইটেম ডিলিট করব, ঠিক আছে, আমাদের লিস্ট থেকে উই ওয়ান্ট টু ডিলিট ফিউ আইটেমস, ফিউ ডাটা এলিমেন্টস, তাহলে আমরা simply del is for delete, my underscore list
ঠিক আছে, আমাদের বলে দিতে হবে যে আমরা আমাদের লিস্টের কোন কোন আইটেমটা ডিলিট করতে চাই, মানে কত নম্বর ইন্ডেক্সটা ডিলিট করতে চাই। ঠিক আছে, সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে না ওকে আমি 1 নম্বর আইটেমটা ডিলিট করব 1, তাহলে দেখো সেকেন্ড ইটা চলে যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? দেখো চলে গেছে, আমি কি বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ওকে, আমরা যদি বলি যে না আমরা ই অনুযায়ী ধরো আমরা কি ইন্ডেক্স দিয়ে ডিলিট করলাম, ঠিক না? আচ্ছা, আমার আরেকটা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, আমার মনে হয় আমরা এখানে শেষ করি, নেক্সট ক্লাসে এখান থেকে শুরু করব। Yes, sir. এই ফাইলটা এখানেই থাক, অসুবিধা নাই। সো উই জাস্ট সেভ ইট, সো উইল স্টার্ট ফ্রম নেক্সট ক্লাস। সো নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা করব, আমরা বেসিক পাইথনটা শেষ করে পান্ডাস শেষ করব, এন্ড আমরা আফটার ইন্ট্রোডিউসিং উইথ দ্য পান্ডাস আমরা আসলে লিনিয়ার রিগ্রেশনটা একটা মডেল বিল্ড করব এবং তার পারফরম্যান্স টেস্ট করব। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এই কাজটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাস। Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আজকে ক্লাস শেষ করি। আমি Okay, মনে sir. হয় ভুল করে Yes, তোমাদের sir. গত ক্লাসের রেকর্ডিংটা আপলোড করে নেই, আজকে একসাথে দুটো আপলোড করে দেব। ওকে, লেট মি Okay, স্টপ sir. শেয়ারিং No problem, মাই sir. প্রেজেন্টেশন। তোমাদের কি মেশিন লার্নিং কঠিন মনে হচ্ছে? নো স্যার। Nah, sir.